Total number of relations from A to B. Competitive exams nekke chodikkunnathaanu. To find the total number of relations from A to B. Namukku ariyam relation is subset of Cartesian product of A and B. A cross B. Relation Cartesian product inde subset aanu. So how many elements are there in A cross B? Number of elements in A cross B എന്ന് പറയുന്നത് number of elements in A into number of elements in B ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമുക്ക് എയിൽ P elements ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, ബിയിൽ Q elements ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. സോ നമ്പർ ഓഫ് elements in A cross B PQ ആണ്. റിലേഷൻ is subset of A cross B ആണ്. സോ A cross B എത്ര സബ്സെറ്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യാം? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ 2 to the power number of elements in that set. Number of elements in A cross B. So 2 raised to PQ എന്ന് വരും. So 2 to the power PQ. 2 raised to PQ relations can be formed from a set A to another set B. Okay. The total number of relations that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. If number of elements in A, n of A is equal to P, and number of elements in B, n of B is equal to Q, the number of elements in A cross B is equal to P into Q, PQ. And the total number of relations is 2 raised to PQ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇഫ് n of A is equal to P, n of B is equal to Q, then there are 2 raised to PQ relations from A to B. Example 9, page number 35. Let A is equal to set 1, 2 and B is equal to set 3, 4. Find the number of relations from A to B. Okay, easy ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. Number of relations from A to B is equal to 2 to the power number of elements in A into number of elements in B. Okay, that is 2 to the power number of elements in A. A യിൽ എത്ര elements ഉണ്ട്? 2 elements ആണ് ഉള്ളത്. So 2 into B യിൽ elements ന്റെ എണ്ണം 2. So 2 raised to 2 into 2 4 ആണ്. 2 raised to 4. Multiplying 2 4 times. So we have 16. So total number of relations from A to B is equal to 16. Exercise 2.2 question number 8. Let A is equal to set X, Y, Z and B is equal to set 1, 2. Find the number of relations from A to B. Okay. So number of relations from A to B is equal to 2 to the power number of elements in A into number of elements in B. Okay. So 2 raised to number of elements in A. How many elements are there in the set A? 3 elements. Into number of elements in B. There are 2 elements in B. So we have 2 raised to 3 into 2, 6, 2 to the power 6. Multiplying 2 6 times, we get 64. So number of relations from A to B is 64. Now let's see the miscellaneous problems on relation. The first question, miscellaneous example 19, page number 45. Let R be a relation from Q to Q defined by R is equal to ordered pair AB such that A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z. Show that first AA belongs to R for all A belongs to Q. AB belongs to R implies that BA belongs to R. Third, AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R. Okay. So റിലേഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന 3 ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്.
ആ ഡെഫിനിഷൻസ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും. റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രം സെറ്റ് ക്യൂ ടു ക്യൂ. what do you mean by the set Q? It's a standard set ആണ്. Q is set of rational numbers. P by Q ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് rational numbers. അതിലെല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരും, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വരും, ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വരും. അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. AB such that AB belongs to Q and A minus B belongs to Z. Z means what? Integers. രണ്ട് എലമെന്റ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ആണ് ഈ റിലേഷനിൽ വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് A belong to R for all A belongs to Q. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് അതേ എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 1 2 2 3 3 4 4 അങ്ങനെ അതേ ഒരേ എലമെന്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് AB belongs to R implies that BA belongs to R. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1,2 ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2,1 ആറിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,2 ആറിലുണ്ട്. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അടുത്ത ഓർഡേർഡ് പെയറിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ 1 2 belongs to R നമ്മൾ എടുത്തു. സോ 2, ഏതെങ്കിലും വേറെ നമ്പർ 2 3 ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ 1 3 ആറിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ആ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് പ്രൂവ് ചെയ്യും. A belong to R എന്ന് പറയണം. A belongs to R എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എയും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എയും A മൈനസ് എ, അതാണ് AB ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻ എന്താണ്? A മൈനസ് B ബിലോങ്സ് ടു Z. സോ A ആറിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ A മൈനസ് A 0 ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഈസ് 0 ആൻ ഇൻറ്റിജർ? യെസ്, 0 ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം A മൈനസ് എ. ആദ്യം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ തന്നെ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, സോ A മൈനസ് എ is equal to 0 which belongs to Z. Therefore, ordered pair AA belongs to R. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എലമെന്റ്സും വരുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ നോക്ക്. AB belongs to R implies that BA belongs to R. AB ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ BAയും ആറിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണം AB ആറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് AB belongs to R. AB ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ A minus B belongs to Z. A minus B ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ AB ആറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A മൈനസ് B ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം B മൈനസ് എയും ഇൻറ്റിജർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കാം. 1 ഉം 2 ഉം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 ആണ്, ഇൻറ്റിജർ ആണ്. 2 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റിജർ തന്നെയായിരിക്കോ? അതെ, ഒരു നെഗറ്റീവിന്റെ ഡിഫറൻസേ അത് തമ്മിൽ വരുള്ളൂ. സോ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഡിഫറൻസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഇൻറ്റിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, എ മൈനസ് ബി സെഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ബി മൈനസ് എയും എവിടെ ഉണ്ടാവും? സെഡിൽ ഉണ്ടാവും. ബി മൈനസ് എ സെഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബി കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ദർഫോർ ബി കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എ ബി ആറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എയും ആറിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ ദ തേർഡ് വൺ. എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സിയും ആറിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ശരിയായിട്ട് എടുക്കണം. ലെറ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ. എ ബിയും ആറിലുണ്ട്, ബി സിയും ആറിലുണ്ട്. എ ബി ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് മൈനസ് ചെയ്താലുള്ള എലമെന്റ് ഇന്റിജർ ആയിരിക്കും. എ മൈനസ് ബി ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ്. ബി സി ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ബി മൈനസ് സി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? എ സി ആറിലുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. എ സി ആറിലുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ മൈനസ് സി ഇന്റിജർ ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എനെയും സിനെയും മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യണം, ബി വേണ്ട. സോ ഇവിടെ ബി മൈനസ് ബി ആണ്, ഇവിടെ ബി പോസിറ്റീവ് ബി ആണ്. മൈനസ് ബിയും പോസിറ്റീവ് ബിയും വന്നാൽ അവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസ് ബിയും പ്ലസ് ബിയും രണ്ട് എലമെന്റ്സിൽ നിന്നും പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഒരു ഇന്റിജർ ആണ്, -3 ഇന്റിജർ ആണ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒരു ഇന്റിജർ ആയിരിക്കുമോ? 2 + -3 -1 ആണ്. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആൻ ഇന്റിജർ. സോ രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറും ഇന്റിജേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ്. അപ്പൊ അതെന്തിനാ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബി വേണ്ട, അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റിജർ തന്നെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് സി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ്. എ മൈനസ് സി ഇന്റിജർ ആണെങ്കിൽ എ സി റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാകും. സോ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എ ബി ആറിലുണ്ട്, ബി സി ആറിലുണ്ട് എന്നെടുത്തപ്പോൾ എ സിയും ആറിലുണ്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Miscellaneous exercise question number 9. Let R be a relation from n to n defined by R is equal to ordered pair AB such that A comma B belongs to n and A is equal to B square. Are the following true? First, AA belongs to R for all A belongs to n. AB belongs to R implies BA belongs to R. AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. Justify your answer in each case. So, ഇവിടെ ഒരു relation തന്നിട്ടുണ്ട്. That relation is defined from set of all natural numbers to set of all natural numbers. N to n define ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So, Rലെ elements അതിന്റെ common property തന്നിട്ടുണ്ട്. Set builder formula relation തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ആറിലെ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ട്രൂ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ ഓൾ എ ബിലോങ്സ് ടു എ. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയാലും എ ആറിലുണ്ടെന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കണം. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ 1 എടുത്താൽ 1 ഈ റിലേഷനിലെ എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറയണം. 2 ഈ റിലേഷനിലെ എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. 3 ഈ റിലേഷനിലെ എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സോ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, so R is equal to, okay, so അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്, സെക്കൻഡ് എലമെന്റും നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാ വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയ 1 എടുത്താൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം? സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 1 വരിക? 1ന്റെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആണ് 1.
സോ 1 1 ആ റിലേഷനിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ 1 സ്ക്വയർ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, കാരണം ബി ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. സോ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ 2 ആണ്. 2 സ്ക്വയർ 4 ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 2 എടുത്താൽ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? 2 സ്ക്വയർ ആണ് 4. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 3 എടുത്താൽ 3 സ്ക്വയർ ആണ് 9. സോ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? 16 4 25 5 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് A belongs to R for all A belongs to A. 1 is related to itself എന്ന റിലേഷനിലെ എലമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ 2 നമ്മളൊരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ശരിയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇത് ശരിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കേസ് മാത്രം നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം റിലേഷനിലെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ 2 എന്ന എലമെന്റ് ഇല്ല. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? A belongs to R for all A belongs to N. ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഇമേജും അതേ നമ്പർ തന്നെ വരും. അതാണ് ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. 2 Rൽ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? 2 സ്ക്വയർ 2 ആണോ? 2 സ്ക്വയർ is not equal to 2. Hence A belongs to R for all A belongs to N is the statement is false. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? കാരണം അതിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പറ്റി. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 3 does not belong to R. 3 ഇല്ല, 4 ഇല്ല. 1 അല്ലാതെ വേറൊരു എലമെന്റും ഈ ഒരു റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇല്ല. Okay, so this statement is false. So that is the answer of first one. രണ്ടാമത്തത്, AB Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ BAയും Rൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പൊ Rലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us take 4 2 belongs to R. 4 Rലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 4 Rലെ എലമെന്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയാണോ? 4 Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 Rൽ ഉണ്ട്. റീസൺ എന്താണ്? സിൻസ് 4 is equal to 2 square. First element is second elementന്റെ സ്ക്വയർ. 2 4 Rൽ ഉണ്ടോ? But 2 4 does not belong to R. റീസൺ എന്താണ്? സിൻസ് 2 is not equal to 4 square. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 4 Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 4 Rൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല. സോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? AB Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ BA Rൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. Therefore AB belongs to R implies BA belongs to R is false. Okay, മൂന്നാമത്തത്, AB Rൽ ഉണ്ട്, BCയും Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ACയും Rൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വേണം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും സെക്കൻഡ് എലമെന്റും ഒരേപോലത്തെ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 4 2 ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 4 ആണ്. 16 4 സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 4 ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ AB belongs to R. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അടുത്ത ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ ഞാൻ ആദ്യം 16 4 എടുക്കുന്നു. 16,4 belongs to R and ഈ 4 ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർ ഏതാണ്? 4,2 belongs to R. 16,4ഉം 4,2ഉം Rൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് AC. ഒന്നാമത്തെ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും
രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ പെയറിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റും എടുക്കണം. 16,2 ആറിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. 2ന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ 16? അല്ല. സോ 16,2 ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ആർ. സോ ഇത് ശരിയാണെന്ന് എടുക്കും. ലെറ്റ് ബട്ട് 16,2 does not belong to R since 16 is not equal to 2 square. ഇവിടെ കറക്റ്റ്. 16 is equal to 4 square, 4 is equal to 2 square. അതുകൊണ്ടാണ് 16 4ഉം 4 2ഉം Rൽ വന്നത്. സോ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ എലമെന്റ് 16 4 and 4 2. That means second element of first ordered pair should be equal to first element of second ordered pair. ആ രീതിയിൽ വേണം എടുക്കുക. So we have got 16,2 does not belong to R. Therefore, AB belongs to R, comma BC belongs to R implies AC belongs to R is false. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ റിലേഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക. റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കും, സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കും, മാരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡൊമൈൻ, റേഞ്ച്, കോഡൊമൈൻ അതും എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ടു അനദർ സെറ്റ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ആർ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം എ ടു എ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദ റിലേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിൾ ജനറലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിലേഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ.